کیا ہوا ہے کہ بادشاہ قتل ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہوتے ہیں نا. وہ اس انتظار میں تھا کہ باہر سے کوئی دشمن آئے گا, اس کا بیٹا بیر سے اس کے پاس باہر کھڑے رہ گئے. تو یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے مسعود بن شعبہ کی کتاب التعلیم پوری تفصیل کے ساتھ. تو بہرحال یہ مکہ اور مدینہ جو ہے اس پر حنفیوں کی حکومت رہی ہے. آج جو یہ سارے حنفیوں کے خلاف ہے یہ کس لیے ہے؟ صرف امریکہ کی ایجنٹی کے لیے. امریکہ کو پتا ہے کہ حنفی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے اور مسلمانوں کی مضبوط ترین طاقت کا نام حنفیت ہے. اگر کہیں یہ آرام سے اکٹھے ہو گیا تو پھر ہماری حکومت دنیا میں نہیں رہے گی جیسے پہلے نہیں تھی. اس لیے اب جو بھی حنفیوں کو تنگ کرتا ہے وہ ان کو پیسے, کیونکہ وہ امریکہ کا ہوتا ہے, پیسہ سعودیہ کا ہوتا ہے, تو پیسہ بھی ہمارا. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, چند سال پہلے کی بات ہے. یہاں میرا پنجاب میں 16 ضلعوں میں داخلہ بند ہو گیا. تو میری لوگ چھٹیاں تھی گرمیوں کی, 10-15 چھٹیاں رہتی تھی. میں نے سوچا جب چھٹیاں ختم ہو جائے کراچی والے خط لکھ دیں گے تو یہاں تک مجھے کہیں جانے تھے, چلو کراچی چلتے ہیں. کراچی چلا گیا. مفتی عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ولی صاحب, مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب, یہ اور ایک شیخ ان کے استاد جو وہاں ہیں دکتورے کے, شیخ عبدالعزیز عثمان, جن کے پاس ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب تفسیر حسن بصری پر ڈاکٹریٹ کر کے دکتورا کر کے تخصص کر کے, وہ استاد بھی اٹھ بیٹھے تھے, ناشتہ کر رہے تھے. اتفاق ان کی میری باتیں شروع تھی. مفتی صاحب نے دیکھا کہ وہ امیر آ گیا ہے, ابھی ناشتے میں شریک ہو گیا. وہ جو شیخ عبدالعزیز عثمان جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ کے استاد ہیں, جن کے پاس ڈاکٹر صاحب رہے شیر علی شاہ صاحب, وہ مالکی ہے مذہب اور حبشی ہے. مفتی عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں میں فرمایا کہ امیر کے پاس فتاوی ابن تیمیہ نہیں ہے اور سعودی کو تو مفت دیتی ہے, تو آپ کا تو ذرا قلم ہی لے گا نا, آپ ابن تیمیہ کا فتاوی امیر کو بھجوائے. وہ کالے رنگ تھا, حبشی تھا. ابن تیمیہ کا نام سن کر جو اسے غصہ آیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا. ایش ابن تیمیہ بولے تو صدیق. مفتی صاحب تو پیچھے ہٹ گئے, ایسا جا کے آپ بھی کوسنی کہیں. پھر اس کے بعد پھر باہر بیٹھ گئے دونوں. پھر میں نے ایسا ایسا کھوجنا شروع کیا, بات بولو کیا کہ شیخ البانی, تو اس نے کوئی صرف صغیر ہی سنائی, بلحد الصدیق متسق البغیض, پتہ نہیں کیا کچھ کہا اس نے. بات بولو کیا کہ شیخ البانی, بس پھر ان کو بھی سناتے رہے جلی کٹی. کئی کا پوچھا حامد شاکر, یہ دال کلیل, یہ تو دال کلیل 8-10 ڈائیوں کا پوچھ کر پھر میں نے پوچھا کہ بات بولو کیا کہ شیخ زاہد کون سے ہوئی. اس نے لمبی سانس بھری. میں نے پوچھا کہ آپ شیخ عبدالفتاح بوگتا کو جانتے ہیں؟ وہ زمین میرا ساتھی ہے, جواب ہے. 4 سال اکٹھے پڑھتے رہے. کہاں پڑھے؟ وہ دربان میں جب شیخ کوثر ضلع وطن تھے, ہم 4 سال وہاں اکٹھے پڑھتے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ آدمی کوثری کا ہے. پھر میں نے پوچھا مذاق سے, میرے حضرت آپ کو میں رکھا کیسے ہوئے وہاں؟ بس پڑے, کیونکہ سال میں 2 دفعہ شکایت جاتی ہے کہ یہ کوثری کا شاگرد نکالو یہاں سے. تو سے تفتیشی ٹیم آ جاتی ہے, میں اپنی سرد کے آگے رکھ دیتا ہوں. ان کا 19 دستخط میری سد پر نجدیوں کے 19 اور ایک کوثری کے ہے. یہ تمہیں ایک ہی دکھتا ہے, یہ 19 نظر نہیں آتا, چھوڑ کے چلے جاتے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ آدمی کوثری کا ہے تو پھر میں نے چھیڑا. میں نے کہا اللہ کا بڑا احسان ہے, ہر بیر شریف ہے, ہمارا دین کا بھی مرکز ہے, اور اللہ نے دنیا کی دولت بھی وہاں بہت دی.
بس میں نے یہ کہا شیخ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رونے لگے کہ ہاں دنیا کی دولت ہے لیکن صرف دو کاموں کے لیے، صرف دو کاموں کے لیے، یا عیش و عشرت کے لیے یا مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ جہاں بھی مسلمان لڑ رہے ہیں سازش امریکہ کی ہے، پیسہ سعودیہ کا ہے۔ بات اصل میں یہی ہے کہ آج جو حنفیت کے خلاف کام کرتے ہیں نا وہ صرف امریکہ کی ایجنٹی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، پیسہ وہاں سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مضبوط جماعت ہے، یہ مضبوط ہوگی تو پھر ہماری کا ہے۔ ایک پنجاب کا ساتھی ہے، پنجاب ایک سرحد کا، ایک بلوچستان کا، سندھ کا بھی ہے۔ آپ ان سے کوشش کر لیں اپنے علاقے میں بھی ان کو پھیلائیں۔ جب کوشش کرائیں گے تو یہ اس میں اشار پڑ گیا۔ المسلمین وہ باقی غیر مقدموں کو بھی کم کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو کھڑے ہو کر جوتا نہیں پہننا چاہیے، بیٹھ کر پہننا چاہیے، اور ایک یہ خصی قربانی جو ہے، خصی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسائل تو اور بھی تھے، تکبیرات کا جھگڑا ہوتا ہے، اس بارے میں حدیث رہنے حدیث کتاب جو ہے اس کی پہلی جلد چھپ چکی ہے اور بہت ہی مقبول ہوئی ہے۔ 8واں ایڈیشن اب چھپنے جا رہا تھا، نظر لاہور گیا تھا 8واں، یعنی چند سالوں میں 2-3 سالوں میں اس کے 8 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس میں 79 مسائل ہیں نماز کے پورے آخر تک، جس میں طریقہ یہ رکھا ہے ہم نے کہ اپنے دلائل کثرت سے آ جائے اور آخر میں ان ساری حدیثوں کے خلاف ان کی ایک نئی باتیں آ جائیں جو ان حدیثوں کے خلاف ہے۔ پھر سوال پوچھا کہ اب فیصلہ آپ کریں، اتنے حدیثوں کے اختلاف کرنے والا منکر حدیث ہے یا اہل حدیث؟ احادیث میں اختلاف تو ہے، لیکن تکبیروں کی بس تکبیرات عیدین میں ہم نے جو لیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ حضرت فاروق اعظم سے لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے صحابہ میں یہ بحث شروع ہوئی کہ جنازہ کتنی تکبیروں سے پڑھنا چاہیے۔ کوئی کہہ رہا تھا 7 سے، کوئی 5 سے، کوئی 4 سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو بعد میں آنے والے کتنا اختلاف کریں گے۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ حضرت کا آخری نماز جنازہ جو آپ نے پڑھایا وہ دیکھا جائے کیا ہے۔ تو سب نے فیصلہ کیا کہ وہ 4 تکبیروں کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر نے پھر اعلان کیا کہ جیسے جنازے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ 4 تکبیروں سے پڑھا جائے گا، عید کے بارے میں بھی 4 تکبیریں ہوا کریں گی۔ یاد رکھنا، پہلی میں تحریموں کے ساتھ 4 اور دوسری میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ یہ روایت نہایت صحیح سند سے کتاب الآثار امام محمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حدیث میں ہم نے درج کی ہے۔ اب حدیثیں ہم بھی مانتے ہیں، دوسری بھی ہے، لیکن یہاں انتخاب غیر مقلد خود کرتا ہے۔ ہم نے صحابہ کے اجماع کو سامنے رکھا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کے خلاف چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس حدیث کا انتخاب صحابہ نے کر لیا اس حدیث پر چلنے والوں کو آج اہل الرائے کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کا انتخاب صحابہ نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ پہلے زمانے کی ہے،
آج کے غیر مقلدوں نے صحابہ کے خلاف کر لیا انتخاب، کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، تو الٹی گنگا بہتی ہے نا، اکھ ودی تے نہ چراغ بھی ہے۔ اسی طرح حدیث کو بالکل بھی آج کل اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا ہے۔ جی پھر جی وہ کیا یہی کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی کے مقلد ہیں؟ جی اگر کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیان سے نکاح جائز تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ بھی جو نبی تھے نا، جی اسی امت میں ہے نا، تو فرق کیا ہے؟ جہاں نبیوں میں اس قسم کا اختلاف ہے وہاں ناسخ منسوخ سے فیصلہ کرتے ہیں، جہاں اماموں میں اختلاف ہے وہاں راجے برجو سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، برجو پر بھی عمل جائز نہیں۔ الحکم والفتیہ بالقول برجو ہے باطل وخرق للاجماع۔ تو جیسے حافظ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے لیے بالکل جائز تھا، ہمارے لیے جائز، تو شافعی کے لیے جائز ہے کہ ان کے ہاں وہ قول راجح ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں کیونکہ ہمارے ہاں مرجوح ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی چاروں کو برابر مانتے ہیں، میں ایک پر گیا تھا تو ایک بھی رہا تھا میرے سے، جی چاروں کو برابر سمجھا جائے میرے کا، پھر کیا کریں گے آپ؟ جب اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے تو ایک وقت آپ بجو کھا رہے ہوں گے کہ حلال ہے، تو اس وقت اس کو حرام کہ نہیں میں ایک دن حلال کہوں گا ایک دن حرام کہوں گا، تو راجے برجو ہو گیا نا، ایک دن آپ نے یہ مطلب راجے کرا دیا، دوسرے دن وہ راجے۔ برابر تو جب ہو کہ جب آپ کھا رہے ہو تو ذہن میں یہ بھی عقیدہ ہو کہ حلال ہے اور یہ بھی کہ حرام ہی کھا رہا ہو۔ تو جب سب کو برابر سمجھا جائے گا تو عمل میں نہ صحیح، ذہن میں تو اتمام نتیجہ آ جائے گا نا، اور اتمام نتیجہ محال ہے۔ اس لیے تقلید ایک ہی کی ہوگی، چار کی نہیں ہو سکتی۔ اگر چار کی آپ کہیں کہ تقلید ہے تو وہ تقلید نفس کی ہے، چار اماموں کی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نفس سے کہا کہ اب اس امام کی کر لو، اب اس کی کر لو، اب اس کی کر لو، اب اس کی، تو یہ اتباع ہوا ہے جو حرام ہے، یہ اماموں کی تقلید نہیں ہے۔ امام جیسے ہم سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں اختلاف ہے ناسخ منسوخ میں ہم منسوخات کو چھوڑتے ہیں، ناسخ پر عمل کرتے ہیں۔ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں لیکن راجے برجو جہاں اختلاف ہے وہاں پر راجے پر عمل کرتے ہیں، برجو پر عمل نہیں کرتے۔ آخر دعوانا قاسم خواجہ قاسم میں ابو داؤد کے سوا کہیں ہے نہیں، اور وہ بھی کچھ بول رہا بھی ہے اس کے آثار السنن آپ نے نہیں پڑھی، اس میں سب کا ذرا موجود ہے۔ بھائی جانوروں کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ جو جگالی کرتے ہیں وہ حلال ہے، پرندوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کے بھی تو وہ جو شکار کرتا ہے اس سے، وہی جو حدیث میں آیا کیا تھا، جو وجہ سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے۔ باقی شکار مرغی بھی بعض اوقات شکار کر لیتی ہے، وجہ سے نہیں کرتے، اس کے وجہ شکار کے لیے دئیے سے دانا اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عقل پرستی پہ نبی کی عظمت باقی نہیں رہتی۔ اس طرح کے ایک دو اور واقعات پیش ہے، تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ بدودی صاحب جو ہے وہ اپنی دلائل لکھتے ہیں لیکن صفوں کے صفحے لکھتے جائیں گے، پھر اپنی عقل کی حمایت میں کوئی ایک آدھ آیت یا حدیث لکھتے ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ اصل وہ ہے اللہ تعالیٰ پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والے بدودی صاحب کے۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صرف پیچھے ہاتھ کھڑے کرنے والے ہیں۔ ہمارے علماء بھی اپنی دلائل لکھتے ہیں لیکن اصل کتاب و سنت ہے، اور عقل جو ہے وہ صرف کتاب و سنت کی وضاحت اور تشریح کے لیے ہمارا۔ تو اس لیے عقل کا جو درجہ ہے وہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت زیادہ فرقے نے عقل پرستی شروع کی، اس کے بعد بیچری پیدا ہوئے، بدودی، اسراری، یہ سارے دراصل میں عقل کے مریض ہیں۔ بس کہتے ہیں اتنا دیر بادے گے جتنا ہماری عقل میں آ گیا، اور جو ہماری عقل میں نہیں آتا وہ ہم بادے گے نہیں۔ تو خیر
کوفہ شہر کس لیے بنایا گیا یہ میں نے عرض کیا، تو واقعتاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں خواہشیں پوری ہوئی کہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جتنے ملک فتح ہوئے ان میں اہل کوفہ کا حصہ سب سے زیادہ ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں اکثر ممالک میں وہی مذہب ہے جو کوفے میں مرتب ہوا، تقریباً سب سے زیادہ یہی پھیلا ہے، تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خواہش تھی، تو اسی لیے کوفہ میں سب سے زیادہ صحابہ آباد ہوئے، اور طبقات ابن سعد میں جہاں صحابہ کا ذکر ہے تو ہر باقی شہروں کے لیے کسی میں 2 جز کا ذکر ہے، کسی میں 20 صفحے ہے، کسی میں 40، لیکن اہل کوفہ کے صحابہ کے لیے پوری جلد پوری ہے، اس میں صرف وہ صحابہ کا تذکرہ ہے جو کوفہ میں جا کر آباد ہوئے، تو اس لیے اسی کو دارالعلم کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اب مخالفین جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ بات کتنی اچھی تھی کہ جو عقل پرست تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کی اپنی دل کو توڑ دیا جائے اور اسلام کی صداقت ثابت کی جائے، لیکن لوگوں نے یہی مشہور کر دیا کہ امام ابو حنیفہ تو سارا کام عقل سے لیتا ہے۔ اسی طرح کوفہ میں جس طرح یہ خیر تھی، شر بھی یہ جمع ہوا۔ اب مخالفین شر کی باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن وہ خیر جس نے ساری دنیا کو گھیر رکھا ہے اس پر اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شمشاد سلفی کہتا ہے کوفہ وہی شہر ہے جہاں حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت عمر کو کہاں شہید کیا گیا؟ کوفہ میں۔ تو کہتے ہیں مکے مدینے والے ہیں۔ تو حضرت عمر کا درجہ تو یقین بڑا ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر مدینے کا بھی برائیاں بیان کرے گا ان کا۔ تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کوفے کو بدنام کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حدیث ہے حضرت معاویہ ابو ذریب معاویہ، ان سے کسی نے پوچھا، یہ ملک شام میں تھے، کہ میں نے مسائل کا علم حاصل کرنا ہے تو میں صرف الفاظ کا یا احکام کا؟ الفاظ تو یہ ہے نا کہ حضرت نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ پوچھا الفاظ کا یا احکام کا؟ حضرت احکام کا، اور بیا پھر کوفے چلے جاؤ۔ اس نے کہا الکوفہ بعیدۃ، کوفہ بہت دور ہے، الدین، جس کو دین کا شوق ہے فالکوفہ تو الہ قریبۃ، اس کے لیے کوفہ دور نہیں ہے، اس کے لیے کوفہ قریب ہے۔ یہ مالکی فقہ کی سب سے بڑی کتاب جو ہے پہلی وہ مدونہ کبریٰ ہے، 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اسد بن فرات یہ بھی ادھر کے علاقے کے رشیا کے، یہ جب آئے تو پہلے کوفہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے اور بہت سے سوالات لے کر لائے تھے جن کے جواب لے جانے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں وہ سوالات رکھے، حضرت یہ سوالات ہیں، اور میں چونکہ بڑا سفر کر کے آیا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عام طلباء سے کچھ زائد وقت میں دیا کریں، میں بہت دور سے آیا ہوں، تاکہ ان سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ بولے۔ تو 3 دن ان کے پاس رہے، کہتے تیسرے دن امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا تم امام محمد کے پاس چلے جاؤ پورے، وہاں تمہارے یہ مسائل حل ہو گئے سارے جا کے۔ امام مالک نے باقاعدہ سفارشی چٹھی لکھ کے دی کہ یہ بہت دور سے آیا ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ کرو۔ کہتے کہ میں پھر ان کے پاس پڑھنے لگا اور پھر باقی جتنے سوالات تھے مجھے ان کے جوابات ملتے تھے۔ ایک دن ہم پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کوئی چٹھی امام محمد رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دی، تو حضرت امام صاحب پڑھ کر رونے لگے۔ اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر تھی، فوت ہو گئے۔ تو یہ اسد بن فرات سارے مسائل یہاں سے لے کر گئے۔ اب یہ جو مدونہ کبریٰ ان کی کتاب ہے، یہ جب سہنور کے پاس پہنچے تو سہنور نے پھر یہ کیا کہ جو مسائل امام مالک سے ملتے تھے وہ تو وہی لکھے اور باقی امام محمد کے لکھ دیے، اور یہی کتاب جو مدونہ کبریٰ ہے یہ بنیاد ہے فقہ پاک۔ تو آپ کو کتابیں پڑھ چکے ہیں فقہ کی، 66% مسائل 100 میں سے 66 تو وہ ہے جن میں تینوں امام ابو حنیفہ کے ساتھ موافقت کرتے ہیں، باقی سے رہ گا 34%، تو خود میں بھی تقریباً 25% مسائل ایسے ہیں جن میں ان تینوں اماموں کا صاحبین کے ساتھ اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 8-9% مسائل وہ ہے جو ان کے اپنے امام ابو حنیفہ کو اس لیے سب کا بانی مانا جاتا ہے نا کہ ان سے سب نے استفادہ کیا ہے، لیکن امام صاحب نے ان سے استفادہ نہیں کیا کیونکہ تو تھا ہی نہیں استفادہ۔
इसलिए इमाम शाफी बंदा भी जब फिरके थे ठीक होता भी अभी नहीं पता लग या तो बाहर फिरके थे। तो इसलिए क़यामत तक आने वाले इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के कोई शहीद है। तो हम कितने दलाइल मानते हैं? 4। ये 4 में पहले 2 जो है किताब और सुन्नत, ये तशरीही दलाइल है, बुनियादी दलाइल। किताब और सुन्नत दलाइल तशरीही है, बुनियादी दलाइल, और इजमा और क़ियास दलाइल तफरीही है, बुनियाद इनकी भी हुई है, उसकी शाखी आगे देखिए। अलबत्ता ये 4 दलाइल में 3 दलीलें जो है, पहली 3 कौन कौन सी है? किताब, सुन्नत, इजमा, ये हुज्जते मुल्ज़मा है। देखिए ये लफ्ज़ हुज्जते मुल्ज़मा, पहली 3 दलीलें, यदि पूरी उम्मत को इनको मानना पड़ता है। और चौथी जो दलील है क़ियास, वो हुज्जते मुतमइन्ना है। कोई छत का दिल मुतमिन हो गया है, लेकिन दूसरा कोई जरूरी नहीं कि यही बात करे, वो नहीं क्या करेगा। तो पहली 3 दलीलें जो है वो हुज्जते मुल्ज़मा है, उससे आप दूसरों को इल्जाम दे सकते हैं, शाफियों को भी, मालिकियों को भी, हनफियों को भी, हनफियों को भी, क्योंकि उनका मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन चौथी दलील, इमाम साहब अपने इत्तिहादात पर मुतमिन है, इमाम शाफी अपने इत्तिहाद पर मुतमिन है, इमाम मालिक अपने इत्तिहादात पर मुतमिन है, तो ये दलील मुतमइन्ना है, दलील मुल्ज़मा। आप इमाम शाफी को मजबूर नहीं कर सकते कोई इमाम अबू हनीफा का इत्तिहाद बने, आप इमाम मालिक को मजबूर नहीं कर सकते कि इमाम अहमद का इत्तिहाद बने। तो ये 4 दलीलों में से 3 दलीलें क्या है? हुज्जते मुल्ज़मा, और एक दलील जो क़ियास है ये हुज्जते मुतमइन्ना है। देखो जो भी दर्जा है उसी दर्जे पर अपनी दलील को मानते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात शुरू हो तो पहले तय हो, आप लिख दे कि भाई मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं, मैं बित्तरतीब 4 दलाइल मानता हूं, चारों लिख दे। फिर उससे भी बात कर ले कि भाई आप जो बात होगी वो बादल होगी या बेदलील होगी, वो कहेगा बादल। तो सबसे पहले दलील का इल्म होना चाहिए कि कौन सी दलील आप मानते हैं। अब वो अगर कहे कि मैं सिर्फ कुरान मानता हूं, जैसे मेरी हदीस है, तो ठीक है, देख ले कि भाई सिर्फ कुरान से बात होगी और भी बात वो नहीं करेगा। उसे साफ कहे कि हमारी 4 दलीलों की पहली दलील कुरान ही है, लेकिन हम जरूरत के लिए आगे जाते हैं। अगर कोई मसला हमें कुरान में न मिले तो जरूरत है हम मसले की हमें, तो फिर हम वो सुन्नत से ले लेते हैं। सुन्नत में भी न मिले तो फिर इजमा से ले लेते हैं, वहां से भी न मिले तो फिर क़ियास से ले लेते हैं। हमें तो जरूरत पूरी करनी है अपनी। अगर आप हमारी सारी जरूरत कुरान से पूरी कर दें तो हम आपके साथ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने रुकू कर रहे हैं, इतनी बात तो हमें कुरान से मिली, वर्कऊ बर्राकीन, वर्कऊ बस, लेकिन रुकू से पहले अल्लाह अकबर कह दो, रुकू में हाथ घुटनों पर रख दो, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ दो, उठते हुए सभी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ दो। ये बातें सारी इनमें से कोई भी कुरान में नहीं है, तो ये हमें सुन्नत से मिली। तो देखो एक रुकू में हमें कुरान के साथ सुन्नत की भी जरूरत पड़ गई। हम सुन्नत को माने बगैर एक रुकू नहीं कर सकते। अगर वो कहता है कि नहीं ये भी मैं कुरान की आयत दिखाता हूं कि अल्लाह पर पहुंचे, तुम्हारे पता साबित आ रहा है, तो ठीक है, हमें को बता दिया आयत है। फिर इमाम ने रुकू की तकबीर बुलंद आवाज से कही, मुफ्तियों ने आहिस्ता आवाज से, तस्बीहात सब ने आहिस्ता पढ़ी, इमाम ने सभी अल्लाह लिमन हमिदा ऊंची कहा, मुफ्तियों ने आहिस्ता कहा रब्बना लकल हम्द। ये ना कुरान में है ना सुन्नत में। ये मसाइल हमें इजमा से मिले, इजमा इसी पर चला आ रहा है। कुरान हदीस में कई ये बात आपको मिली। तो देखो इजमा को माने बगैर हम रुकू मुकम्मल नहीं कर सकते, जरूरत है ना हमारी। क़ियास की जरूरत किस लिए है कि नए मसाइल की अमल तक पेश आते रहेंगे, उनका हल कैसे करना है। अब रोजाना आप रुकू में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम। एक दिन भूल कर पढ़ बैठे सुभान रब्बियल आला, ऐसा हो जाता या नहीं होता? अब ये मसाइल पेश आ गए, इसका हल कैसे? अब सुभान रब्बियल अज़ीम की जगह सुभान रब्बियल आला पढ़ने से नमाज टूटती है या सजदा साफ करना पड़ता है? क्या हुक्म है? पूरा तर्जुमा कुरान देखते कुछ नहीं मिलेगा, अहादीस के पूरे तर्जुमे पढ़ते कुछ नहीं मिलेगा, इसका कुछ नहीं है। लेकिन मसला तो पेश आ गया है या नहीं, इसका हल तो चाहिए ना। दीन इस्लाम काबिल है या नाकिस? तो काबिल में इसका हल मौजूद होगा। अगर लफ्जों में नहीं मिला, तो मैंने 2 लफ्ज पर लिखाए थे, तदसीसन और तालीलन, तदसीसन और
तालील, तो फिर कोई तालील होगी। अब यही बुझत के पास गया, उसने कायदों को शब्द रख लिया। पहले तो ये देखा कि ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, ये सुन्नत है। अगर ये फर्ज होता तो नमाज टूट जाती, इसलिए नमाज टूटी नहीं सुभान रब्बियल अज़ीम रहने से। वाजिब होता तो सजदा साहब करना पड़ता, क्योंकि ये वाजिब भी नहीं, इसलिए सजदा साहब भी। सुन्नत के रहने से नमाज हो जाती है, अलबत्ता उस सुन्नत का सवाब नहीं मिला। गुनाह हुआ या नहीं, तो चूंकि अल्लाह ताला भूल को माफ कर देते हैं, इसलिए गुनाह भी। अब ये मसला इन कायदों को सबने रखकर हल कर दिया गया। तो जैसे हिसाब के कायदे से जो जवाब निकाला जाए, वो हिसाब का जवाब होता है, जाती राय नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि 981 ये अमीर की जाती राय है, सारे कहते हिसाब का जवाब है। 872 ये आप में से किसी की जाती राय, हिसाब का जवाब। तो जो जवाब हिसाब के कायदे से निकलेगा, वो सवाल निकालने वाले की जाती राय नहीं है, वो हिसाब का जवाब है। इस तरह जो जवाब किताब और सुन्नत के कायदों से निकलेगा, वो किताब और सुन्नत का जवाब है, वो बुझत की जाती राय नहीं है। तो ये जो अब हमको धोखा देते हैं कि फिका अइबा की जाती राय है, यही झूठ है। अइबा का तो ऐलान होता है, जैसे नबी का ऐलान है, गुफ्ता है वो गुफ्ता है अल्लाह बवद अब्दुल्ला बवद, उनका फरमान खुदा का फरमान है, अगरचे वो उनकी जुबान से निकल रहा है। गुफ्ता है वो गुफ्ता है अल्लाह दा अब जो छजरा है भूसा है इब्रा बदा, कि उनके फरमान को खुदा का फरमान समझो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त की आवाज सुन रहे थे कि आवाज है कि अबुद अज दरख्त अज खुदा बूदा दा बूदा अज दरख्त, वो जो दरख्त से आवाज आ रही थी इतनी रब्बों का फहला दान है, तो अगरचे इसका ज़हूर दरख्त से हो रहा था, लेकिन आवाज अल्लाह तबारक व तआला। इसी तरह जबान मुस्तफा की है, इसी पर खुदा का कलाम ज़ाहिर हो रहा है, और कोई जरिया नहीं है खुदा का कलाम। तो जिस तरह नबी अपनी नहीं कहता, अल्लाह की सुनाता है, इस तरह कोई तहदीद का ऐलान किया है, अल क़ियास मुज़हिरुल ला मुस्बित। क़ियास से हम किताब और सुन्नत के कायदे में छुपा हुआ मसला निकाल लेते हैं, मसला घर कर बयान नहीं करते। इसी बात को कुरान ने लफ्ज़ इस्तबात से समझाया है, अल्लज़ीना यस्तब्बितूनहु बिलहु। इस्तबात किसको कहते हैं जी? ये जो ज़मीर की तह के नीचे छुपा हुआ पानी, इसको निकाल ले, कुआ बनाकर डलका लगा के ट्यूबवेल लगा। तो इस्तबात का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है, जिससे एक बात तो ये पता चला कि फिका इतनी ही जरूरी है दीन में जितना इंसानी जिंदगी में पानी जरूरी है। जैसे पानी के बगैर इंसान अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, फिका के बगैर इस्लामी जिंदगी नहीं गुजर सकती। फिर ऐसी मिसाल दी जो हर आदमी समझ सकता है। अब कुएं में जो पानी निकाला है, तो इसने छुपे हुए पानी को जाहिर किया है, पानी को पैदा नहीं किया। एक कतरा भी इसका पैदा किया हुआ नहीं, इसने सिर्फ उस छुपे हुए पानी को जाहिर कर दिया। तो जिस तरह ये कस्सी वगैरह से इसने जाहिर कर दिया, उनके पास कस्सी की बजाय कवायद होते, असूल फिका होते, वो उन कायदे और असूलों के जरिए से उस छुपे हुए मसले को निकाल कर रख देते हैं। तो इसलिए जिस तरह पानी का एक एक कतरा जो कुएं से निकला है, वो खुदा ही का पैदा किया हुआ है, इस तरह फिका का एक एक मसला अल्लाह और रसूल का मसला है। ये जो निस्बत हो जाती है कि ये फिका हनफी है, ये फिका शाफी है, ये ऐसी है जैसे कुएं के फलां कुएं का पानी बहुत मीठा ठंडा है, जरा आज बर्फ नहीं तो चौधरी अनवर के कुएं का पानी ले आओ। तो अब चौधरी अनवर का नाम लेने से पानी पीना शिरक नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि चौधरी अनवर उस पानी का खालिक है या वो बिस्ती उस पानी का खालिक है। ये निस्बत तो तारुफ के लिए है। तो इसलिए यही से ये भी समझ आया कि अगर एक गांव में कुआं ही एक हो तो सब वहीं से पानी लेंगे, इसी को तकरीब शख्सी कहते हैं। अगर 3-4 हो तो फिर देखेंगे कहां से ले रहा है पानी, लेकिन यहां तो ये बसरा ही नहीं है ना, यहां तो एक ही कुआं है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला। इसी से वो दूसरी जो हदीस आपने बुखारी शरीफ में पढ़ी है कि फिका की मिसाल बारिश की सी है। बारिश जब आसमान से बरसती है तो जमीन 3 किस्म की होती है। एक तो वो जिसको अर्ज़े तैयबा कहा गया है, तैयबा पाकीज़ा जमीन जो खेत है, उस पर भी बारिश उतरी, लेकिन उसने सीधा खोल कर बारिश का पानी अपने में जमा कर दिया, और फिर उस पानी के नतीजे में जिंदगी की सारी जरूरियात उस खेत में पैदा होती। तो वही पैदा
और फिर उस पारी के नतायज में जिंदगी की सारी जरूरियात उस खेत में पैदा हुई। बरकत वही पैदा हुई, कदर वही पैदा हुआ, फूल वही पैदा हुए, जड़ी बूटियां दवा के लिए वही पैदा हुई। और कुछ जमीन की निषेध जिसकी कहते हैं आप, वो बरकत तालाब की शक्ल में पारी को जमा हो गया, और कुछ की वो टीले जहां जब पानी खड़ा हुआ था कोई फसल ही होगी, पानी गिरा हो गया। तो खेत विशाल है, फिर काफी उसको कहा, तालाब विशाल है मुहद्दिसीन, और ये टीले को कब वक्त गैर मुतल्लिक़ है जिनकी ना कहीं हदीस का जिक्र। इसलिए वह न गड्ढा हो गए न गदम हो गए, कोई गो रहती होगी वही खाएगी, कोई बिजू रहता होगा। तो जिनकी ना दुनिया में फिक़ह की किताब ना हदीस की किताब, तो देखिए जैसे खेत ये सामने आप, इसमें कभी पानी नजर आता है, अक्सर औकात नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी पक्का यकीन है कि एक एक दिन का घास का एक एक पत्ता उसी पानी का नतीजा है। इस तरह फिक़ह की किताब में कभी कभी काला रसूला भी नजर आ जाता है, लेकिन अक्सर मसाइल में नजर नहीं आता। लेकिन यकीन यही होता है कि ये सारे काला रसूला के ही नताइज है। हाँ, जिस तरह तालाब में पानी सबको नजर आता है, हदीस की किताब में काला रसूला सबको नजर आता है, लेकिन तालाब में सारी जरूरियात नहीं होती। इसलिए तालाब वाला खुद खेत वालों का मोहताज होता है। तो यही वजह है कि जितने भी मुहद्दिसीन हुए ये चारों में से किसी न किसी के मुकल्लिफ थे। उनका जिक्र या आपको तबकाते हरीसिया में मिलेगा, या तबकाते बाल्किया में मिलेगा, या तबकाते शाफिया में मिलेगा, या तबकाते हनाबला में मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो सारी जरूरियात है ही नहीं, इसलिए वो अपनी जरूरियात के लिए खेत वाले के मोहताज है। मुकल्लिफ जो है वो है जो खेत से बर्फ का चीज ले रहे कि गद्दा दे दो, और गैर मुकल्लिफ चोर है, गद्दा शादी खेत से तोड़ लिया, आलू हड्डियों खेत से चोरी कर लिया जाता, गोभी हड्डियों के खेत से जाके चोरी कर ली। इसलिए गैर मुकल्लिफ चोरी डाके की सबसे बड़ी बात है। ये चोरी करते हैं, बसरा कोई हड्डियों से ले लिया, कोई शादियों से, कोई बाल्कियों से, कोई हड्डियों से, कोई शीयों से। अब ये 3 तलाक के बाद बीवी को रहते इरादे 3 हफ्ते करवाते हैं कि असल मसला ये हड्डियों में है, मुझे तो तालवीर दे। ये हड्डियों से ये बसरा शीयों ने चोरी किया, चोरों लोगों को बोलता है अब वो चोरी का माल जो है वो गैर मुकल्लिफ के हकदार हो। तो इसलिए मैं यही कहा करता हूँ कि आपको अपने बदाल पर बोर्ड लगाना चाहिए कि चोरी डाके की सबसे बड़ी बात है, जिनका मसला गुम हो तलाश करे यहां मिल जाता है। देखो तो एक गद्दा बर्द कर लिया जाए, चोरी लिया जाए, तो दोनों में फर्क होता ही नहीं। तो शादियों की रफाई जाए वो गद्दा है जो शादी से बर्द कर लिया हुआ है, वो हरान है। गैर मुकद्दों की रफाई जाए चोरी का गद्दा है जो वहां से चोरी किया हुआ। तो अब गद्दे को नहीं देखा जाएगा, ताल्लुक देखा जाएगा कि आया गद्दा हलाल तरीके से है या हराम तरीके से है। इसलिए ये कहे कि हमारी रफाई जारी शादियों वाली है, नहीं, ये चोरी का गद्दा है। तो ये बेचारे मुखातब भी करते हैं, बस फिर भी वही से लेते हैं। जब एक बार हो गए, अब फिका को पाकिस्तान से निकाल कर दब देंगे, फिका को पाकिस्तान से। तो मैंने चिट लिखी कि पहले अपने मदरसों से तो निकाले, आपके साथ किताब में दुर्रे मुख्तार रखी हुई है, वह फतवा तदाफ से दुर्रे मुख्तार से लिखा जाता है। फतावा शरइया उठाए, अपने फतावे उठाए, 80% फतवे फिका की किताब के वाले में लिखते हैं। और जो कई हदीस भी लिखते हैं तो वो इनकी बेहतरी होती, हिदायत की शरह फतुल कदीर ले लेगा, तो चूंकि साहब हिदायत अपने दयाल भी लाते हैं, शाफियों के दयाल भी, तो फतुल कदीर में सबकी तकरीर आ जाती है, इसलिए फिर वहां से देखकर वो हदीस लिख लेते हैं बेचारे फतुल कदीर से। और उससे पहले रस्म राया है हमारी किताब, चारों मज़ाहिब वाले इसके बहुत आगे। इब्ने हजर जो आपके हदीस बना तो रस्म राया से बना, अल्लाह बरबर शाह फरमाते हैं कि इब्ने हब्बाब भी रस्म राया पर सिर्फ 3 और 4 हदीसें दायर कर सके। रस्म राया वाले ने सबसे ज्यादा मेहनत की और वो चारों मज़ाहिब की हदीस जमा कर गए। लेकिन एक था स्वर्बा, तीसरा एक है बटकारा, बटकारे का मकसद नहीं मिला, बटकारे के लिए इब्ने हजर इब्ने हब्बाब तबीर ले आए, आगे जरा वजाहत कर दी। तो बहरहाल ये सारे हजरात जो है चारों मज़ाहिब वाले ये रस्म राया के मोहताज है। किसी वजह की किताब इसके हवालों से खाली हुई, यार मुकल भी यही से लेते बेचारे। तो जहां फिका का मसला होगा वो भी हमारी किताब से, और जहां की हदीस लेते हैं वो भी रस्म राया और फतवा से लेते हैं, और कुछ नहीं जानते पड़े। वो पंजाबी मिसाल है, तादरा तारी जरा ना डागो डागी, अपना कुछ भी इनके पास नहीं है, सब चोरी का बात है। और जब बातें करते मालूम होता है कि बाबा को निगाह से भी बड़े हैं
लेकिन है सब कुछ चोरी का भाग्य चारों के पास। तो मैंने बताया ना कि तकलीफ को समझाने के लिए इसके बाद तरफ भी सवाल किया, ठीक है, तकलीफ को समझाने के लिए। अब जिसने कुआं खोदा वो पूरी पानी निकाला जो खुदा का पैदा किया है। अब बाकी सब ने वहीं से पानी पी लिया, मुकदे दी थे तो गैर मुकदे परेशान, अगर पानी की जरूरत तेरे को भी है, अपना कूड़ है नहीं। अब ये इधर तकलीफ की बुराई बयान करते रहते हैं, पानी की जरूरत पड़ती है, फिर देखते हैं कि अगर कुएं पर सीधे गए तो ये कहेंगे देखो आ गए, तो पीछे चुपकर सज्जे की डाली से देते हैं, वही से गुजारा कर देते बेचारे देकर, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा नहीं होता ना। फिर छुपते हैं सजा करो के पीछे के, चलो यही से पानी का बूट बांधे, चलो पानी प्यास तो बुझेगी तो ना, पानी तो आगे हो। अब वो जो उसमें भूख वगैरह कोई आग शामिल होगी, फिर उस डाली की बदबू को सीता की बदबू करे। अगर ये जब पीर साहब जैसे से जो बराबर था तो पहले यही इस बात का बड़ा बयान किया, तो उसने इसका तो इनकार नहीं किया, कहते बिल्कुल ठीक है, इस बात का बड़ा यही है, लेकिन पानी करवा भी दिखलाया करता है, तो पीर भी दिखलाया करता है। फिर कहा अब मसला जो था वो तो पानी, ये पानी जायका करने का था, वो तो हल हो गया, अब है जायके का मसला। तो उसने अगर इस कुएं का पानी 1400 साल के मुहद्दिस रुखों का हाथ और मीठा लगा है, अगर तुझे कड़वा लगेगा तो तेरा जायका गलत है, वो पानी गलत नहीं है। जिस तरह चीटी बिल्कुल साथ मीठी है ना, लेकिन बीमार जो गर्मी का बुखार हो उसकी इस बात पर रखे हुए कहता है चीटी कड़वी है, तो चीटी कड़वी नहीं है, उसका जौक कड़वा हो गया। अगर ये पानी फीका फीका कड़वा होता तो अल्लाह तआला को भी कड़वा लगता, इब्ने हबाब को भी कड़वा लगता, अल्लाह तो शाह को भी कड़वा लगता, लेकिन जो सिर्फ बदीउद्दीन को कड़वा लग रहा है ना, तो इससे पता चला कि बीमारी पानी में नहीं इसमें है। तो जैसे जिसको खड़ कड़वी लगती है उसको सब बीमार कहते हैं, और सेहत की एक ही पहचान होती है कि जिससे उसे मीठी लगेगी ना उसे वो तंदुरुस्त होगा। इस तरह मैंने कहा जिससे तुझे अल्लाह शाह की तरफ फीका का पानी मीठा लगेगा ना, उससे तू सेहतयाब होगा, अब तू बीमार ही बीमार। तो अपने फैब से मसला गलत समझ लेते हैं। वो हाथ से सवाल आया था कि वह शोर बच रहा है, किसी का हरजी में लिखा है कि गधे को जबा करके उसका गोश्त बेचना जायज है, गधे को जबा करके उसका गोश्त बेचना जायज है। और लिखा पहली बात तो ये कि मसला इत्तेफाकी नहीं है, चोरी के तहत ये हराम नहीं है, तो मैंने लिखा कि जिंदा गधा भी हराम है खाने के लिए लेकिन उसकी बैत बिल इत्तेफाक जायज है, क्योंकि बैत की सेहत का बदार जिल्लत और पर सिर्फ नहीं ये है कि ये किसी काम आ सकता है या नहीं, इस अलावा इससे कोई काम लेने की इजाजत देता है या नहीं। जब तक कुत्तों के मारने का हुक्म था कोई काम नहीं इस्लाम ने बता, उसकी ब्याह भी जायज नहीं थी। जब मान लिया कि ये खेत की रखवाली के लिए काम आ सकता है, शिकार के लिए काम आ सकता है, तो उसका एक दफा मान लिया ना, अब उसकी ब्याह भी जायज होगी। तो जिंदा गधा जो है वो हराम है, वो भी हराम जानवर देते हैं, हराम में देते हैं, लेकिन बिल इत्तेफाक उसकी ब्याह, मुर्दा की बिल इत्तेफाक हराम है क्योंकि हमारे यहाँ वो नजस हो गया ना, और नापाक चीज की ब्याह जो है वो अलबत्ता गैर मुकल्दों के यहाँ गुरदार भी पाक होता है, उनके हाथ वो भी नजायज होना चाहिए। अब जो बदबू है, क्योंकि ज़बा को कुरान ज़कात का है ना, इल्ला बाल ज़क्का है तो पाक हो ना, तो इस बारे में इख्तिलाफ है कि खाल तो बिल इत्तेफाक पाक हो जाती है। गोश्त के बारे में तो कहा जाएगा, इस बारे में इख्तिलाफ है, क्योंकि एक है निजात ऐब, एक है नजस बिलगैर। अब ये कपड़े पर निजात लग जाए तो ये नजस ऐब नहीं है, निजात बाहर से लग जाएगा तो दोरे से पाक हो जाएगा। तो खाल खुद नजस नहीं है, वो जो दबे बसबू वगैरह पीप वगैरह लगी हुई है उसकी वजह से है। जब दबावत से उससे साफ कर दिया जाएगा तो जैसे कपड़ा धुल गया तो वो पाक हो जाता है, तो दबावत से बिल इत्तेफाक खाल पाक हो जाता है। तो जो काम दबावत का है वही ज़कात का है, जबा करने, तो जबा करने से खाल पाक हो जाए। गोश्त के बारे में यही इख्तिलाफ है कि आया ये खुद नजस ऐन है या दबे बसबू की वजह से नजस है, क्योंकि दबे बसबू बाजार में रच जाता है ना, बाहर नहीं निकलता और बदबू का निकल जाता है। तो जो ये कहते हैं कि उसकी निजात बरदार की दबे बसबू के रच जाने की वजह से है, तो वो ये कहते हैं कि जबा करने से क्योंकि दबे बसबू निकल गया तो इसलिए वो पाक होगा। और जो कहते हैं कि नहीं वो गोश्त खुद ही नजस है, वो कहते हैं कि वो पाक नहीं होगा। तो फतवा इसी पर है कि वो पाक नहीं होगा। अलबत्ता बाबराउट दहर में फतवा एक साल इसी पर हुआ तो उसकी जरूरत पेश आई, एक कहत हो गया बहुत ज्यादा। जैसे सिंध में बात जगह मैंने देखा है ना,
लोगों ने चिड़ियाघर बनाए हुए अपने लोग जाते हैं, सैर करते हैं, पैसे देते हो। उस इलाके में भी इस किस्म की चीजें थी। तो अब इरशादों को खुराक नहीं मिल रही थी, हलाल खुराक। उस वक्त मसला ये उठा कि अगर इन जानवरों को जबा करके उन शेरों को खिला दिया जाए तो क्या इसकी गुंजाइश है। उन्होंने फिर फतवा दिया कि जब एक कौल में जबा से वो पाक हो जाता है और उनकी खुराक के काम आ सकता है, क्योंकि उनके लिए हराम हलाल तो कुछ नहीं है ना, तो एक मुनाफा दीन में साबित हो गया ना, तो इसलिए इसकी बैत दुरुस्त है। अज़रूरात कबीरुल महज़ूरात। तो उनका फतवा तो इस पर है कि उस जमाने में वो खास वजह से ये फतवा दिया गया, क्योंकि गुरदार जो है वो तो नजस है, उसकी बैत जायज नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन जो बदबू है उसकी बैत जो है वो पाक हो गया या नहीं। जो कहते पाक हो गया उनकी बैत जायज है। तो बैत के बारे में बताया कि बैत के लिए हिल्लत जरूरी नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं हो। तो अब शेरों को चीतों को खिला देना जिसने रखे हुए हैं, वो कीर्तन लेकर उनको खिला दे, हलाल गोश्त इंसानों के लिए रहे और ये उनको खिला दे, उनके लिए तो हराम नहीं है ना। तो ऐसे मौके की बिना पर उसके वो जवाज का फतवा दिया गया। अब गैर मुकद्दस पर शोर मचा रहे, ये लिखा हुआ है। हालांकि इनको इतराज का हक ही नहीं, क्योंकि इनके यहाँ तो गुरदार भी पाक है और पाक चीज की बै हराम है। इस पर कोई हदीस क्या तक पेश नहीं कर सकता। ठीक है, बताइए हमें कैसे हराम। इसलिए ये मसाइल जो बाद इलाकों में पेश आते हैं, खारजी इस्तेमाल के लिए ऐसी जरूरत पड़ती रहती है। हमारे यहाँ गाँव में ऐसा वाक़या पेश आया कि एक बच्चा था 6-7 साल का, उसके पाँव का कोई जख्म हो गया, बड़े इलाज में कोई आराम नहीं आ रहा। आकर एक तबीब पर आया था, उसने कहा कि गीदड़ का बच्चा लेकर उसका पेट चाट करके उसके पाँव बांध दो। तो 2-3 दफा ये बंध गए तो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब गीदड़ है तो हराम ही ना। फिर वो मुफ्ती साहब के पास गए, तो यही फतवा दिया कि पहले इस बच्चे को जमा कर लो ताकि एक बार तो पाक हो जाए। तो खाना तो नहीं हराम है, लेकिन खारजी इस्तेमाल के लिए तो पाक चीज काफी है ना। और वो बाकी 2-3 दफा बंद हो गया तो उसको हराम हो गया। अब ये गैर वाले समझते हैं कि शायद हर पाक चीज जो है वो खाई ही जाती है, इसलिए तो ये कहते हैं कि क्योंकि बड़ी पाक है ये खाली भी जाए। अभी पुस्तक के शर्त है कि इमाम साहब ने सहाबा की इजाजत की, सहाबा ने नबी पाक की इजाजत की, दरमियान में कोई शर्त कटी ही नहीं है। इसी तरह हमारा ये नाम मुकम्मल भी है, क्योंकि हम 4 दलाइल मानते हैं। ऐसे लिखते हैं साथ साथ हम अहले सुन्नत वल जमात 4 दलाइल मानते हैं। इस तरतीब किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमा और क़ियास। हमारे नाम में इन 4 चीजों का जिक्र है। सुन्नत में 2 चीजें आ गई, इल्म कुरान पाक का और नबूत अबल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबूत अबल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वल जमात में इजमा का तज़किरा आ गया, और हनफी में क़ियास का। तो हमारे नाम में 4 दलाइल का जिक्र है। गैर मुकल्लद अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो उसमें उनके दोनों दिलों का जिक्र नहीं, सिर्फ हदीस का जिक्र है ना। एक कहने लगा कि मैं अहले हदीस हूं, मैंने कहा हदीस किसको कहते हैं? वो तो बात को कहते हैं। हदीस के मेरे बात होता है ना, तो अहले हदीस मेरे बात होती जो बातें ज्यादा करता हो। या हदीस का माना है, हदीस जिद है कदीम की, कदीम मैंने पुराना, हदीस मैंने नया, मेरे ख्याल हदीस मेरे बिदती होगा। फिर हदीस नबी की बात को कहते हैं, फिरौन की बात को तो हदीस कहते हैं। हल अता का हदीस बिरूद फिरौन व समूद, पता तू वो हदीस होगा जो फिरौन की बातें बोलता है। देखा नहीं मैं सल्फी हूँ, मेरे कहा फिर तो रजिस्ट्री हो गई ना, क्योंकि सल्फी फिरौनियों के कुरान दिखाया वजाला हम सल पर।
ان کے بارے میں شرطی کا لفظ آیا تھا، اس لیے میرے کہا تو تم پکے وہی ہو گئے. دیکھو ہم اہل سنت ہے، سنت ایک بھی ضعیف نہیں ہوتی، کیونکہ سنت تو وہ راستہ ہے جو چل پڑا، سنت ایک بھی منسوخ نہیں ہوتی، سنت کوئی وقتی واقعہ نہیں ہوتی. حدیث ضعیف بھی ہے، حدیث صحیح بھی ہے، حدیث حسن بھی ہے. تو اس لیے جتنی قسمیں میں نے کہا حدیث کی ہے اتنی اہل حدیثوں کی ہونی چاہیے. تو پوچھنا چاہیے کہ تو ضعیف اہل حدیث ہے یا موضوع اہل حدیث ہے. آخر حدیث کی قسموں میں تو بہت سی قسمیں آتی ہے نا، کہ تو حسن اہل حدیث ہے، ضعیف اہل حدیث ہے، موضوع اہل حدیث ہے، مضطرب اہل حدیث ہے. آخر جتنی حدیث کی قسمیں ہوگی اتنی قسمیں اہل حدیثوں کی بھی ہونی چاہیے نا. سنت کی کوئی قسمیں اتنی نہیں، سنت تو وہ واقعہ ہے جو متواتر چلی آ رہی ہے بس. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت بھی ہے، ہمارے نام پہ ہمارے چاروں دینوں کا تذکرہ آتا ہے اور باقی کسی کا نام قابل نہیں. پھر یہ کہ ہماری متصل سند بھی ہے یہ اہل سنت والجماعت بھی. اب صحابہ کی جماعت نے براہ راست صحابہ کرام سے سنت لی ہے، ان کا طریقہ براہ راست اللہ کے نبی پاک سے سیکھا ہے. تو جس صحابی نے پورا دور نبوت پایا ہے وہ کتنے سال ہے؟ دور نبوت 23 سال، اور اس میں بھی ابھی دین آہستہ آہستہ آتا رہا، آخر بھی آ کر مکمل ہوا تھا. اور ہمارے امام صاحب نے صحابہ کا زمانہ کتنا پایا ہے؟ خیال قرون کے بارے میں اس نے بتایا تھا نا بخاری شریف سے، صفحہ 362 پر خیال قرون کی حدیث ہے پہلی جلد پر. تو وہاں لکھا ہوا ہے حاشیے پر فتح الباری کے حوالہ سے کہ صحابہ کا دور 120 ہجری تک ہے، تابعین کا دور 170 ہجری تک ہے. یہ بخاری کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے فتح الباری کے حوالے سے. اور تبع تابعین کا دور 220 ہجری تک، 220 ہجری تک. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، ریاض بصرہ بننا ہے یا کیا بننا ہے، اس سے تو پتہ نہیں ہوتا نا. تو اس لیے اس وقت کو ورے کی تو دیکھ لکھتے کچھ. تو ایک قول ہے کہ امام صاحب کی پیدائش سن 61 میں ہے، یہ تاریخ بغداد میں، اور صدر ائمہ مکی نے مراقب موفق میں لکھا ہے. اس قول کو مانا جائے تو پھر امام صاحب نے 59 سال صحابہ کا زمانہ پایا، 59 سال. دوسرا قول ہے کہ امام صاحب کی پیدائش 70 ہجری میں ہے. اس کو صحیح مانا جائے تو امام صاحب نے 50 سال زمانہ پایا ہے صحابہ کرام کا. اور تیسرا قول، یہ دوسرا قول جو ہے یہ بھی تاریخ بغداد میں اور مراقب موفق میں ہے. تیسرا قول جو ہے وہ 80 ہجری کا ہے. تو چونکہ تاریخیں زیادہ شافعیوں نے لکھی ہے نا، اس لیے انہوں نے 80 کا قول زیادہ لکھا کہ ہمارا امام تو صحابہ کو نہیں بنا، چلو اس کو پیچھے تو لے نظر قید کر، کچھ نہ کچھ تو زبانہ کم ہو جائے نا. تو اس لیے جو تاریخ شوافع نے لکھی ہے انہوں نے اس میں 80 کو لکھا ہے. اگر 80 بھی مانا جائے تو 40 سال تو صحابہ کا زمانہ پایا نہیں بابا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ویسے اس اختلاف میں قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ تو قاعدہ سب کا اتفاقی ہوتا ہے کہ جس کے پاس زائد علم ہے اس کی بات مانی جائے. یہ کہتا ہے کہ میں صوفی صاحب کو 2 سال سے کارمناز میں دیکھ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو 4 سال سے دیکھ رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں تو 7 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ مانا جائے گا کہ جتنا جتنا کسی کا علم ہے اتنا بتا دیا، اصل 7 سال ہی ہے، کیونکہ 7 سال میں 4 سال بھی آ گئے، 2 سال بھی آ گئے. تو جس کو 7 سال کا علم ہے اس کے پاس زائد علم ہوگا نا، اور جس کے پاس 4 سال کا ہے اس کا علم کمزور ہے، کم ہے. جس کو 2 سال کا پتا اس کا علم بھی. تو قاعدہ ایسے موقع پر یہی ہوگا کہ 59 سال ہی بنے جائے. لیکن اگر ہم بالکل ہی نیچے آ جائے، 40 سال پر بھی آ جائے، تو جو دین 23 سال میں سیکھا جا سکتا ہے وہ 40 سال میں بھی سیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ حالات بھی یہ تھے کہ اس وقت ابھی دین آ رہا تھا آہستہ آہستہ، اور ان 40 سال میں مکمل تھا. تو 7 سال کو تمیز کی عمر بتایا گیا حدیث میں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو. اگر ہم 7 سال پہلے نکال دیں تو 33 سال کم از کم امام صاحب نے صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. تو جب میں اور آپ چھوٹے تھے نمازیں پڑھتے تھے تو ہمارے بڑے ہماری نمازوں پر نگرانی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو امام صاحب نے صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، صحابہ نے امام صاحب کو نمازیں
करते देखा है। तो अगर आपके पास कोई छोटा भाई आपका खड़ा हो जाए और वो अल्लाह अकबर कहकर सर पर हाथ बांध ले सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो आप उसे रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? जी रोकेंगे। तो ये बताया कि 15वीं सदी के मुसलमानों का ईमान ज्यादा मजबूत है या सहाबा ताबईन का? वैसे वह कहते इमाम अबू हनीफा सारी नमाज ही गलत पढ़ते रहे और किसी सहाबी ने नहीं रोका, न किसी ताबी ने रोका है। और आप एक मसले पर ही लड़ने को तैयार हो गए। एक नौजवान मुझे बता रहा था कि मैं सफर में था, वही रास्ते में बस थी अड्डे के साथ, जैसे डेरा गाली खावे बिल्कुल अड्डे पर गाड़ी 15 बस बुलाई ना, वैसे मैं 2 रक्त पढ़ी थी, मैं चला गया। मेरे जाकर जब हाथ बढ़ देता आपके नीचे एक बाबा बैठा था, वो उठा और उसने आकर मेरे आगे खड़े होकर हाथ उठाकर यहाँ रख दिया। वो यहाँ रख के जा बैठा, मैंने उठाकर साथ पर रखा। मुझे कहने लगा ये क्या? मैंने कहा वो क्या था? मैं तो यही समझा कि जितनी अर्श के करीब होगी उतना शायद सवाब ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ से ये ऊपर थे तो यहाँ से ये ऊपर है, इसलिए तो मैंने यहाँ रख ली। तो अब देखिए, अगर बात यही सही और वाकयातन सही है कि सहाबा सुन्नत की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो वह आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नमाज में अगर कोई गलती होती तो सहाबा इतराज करते। जमाने इमाम साहब को अल्लाह ने ऐसा अजीब दिया है, सहाबा उस्ताद है, सहाबा ताबईन हम जमात है, क्लास फेलो है, और तबा ताबईन शागिर्द है। तो गोया तीनों जमाने किसी न किसी दर्जे में आपकी नजरों के सामने। सहाबा का जमाना भी 40 साल पाया है, ताबईन आपके हम जमात है, और तबा ताबईन आपके शागिर्द है। तो अगर आपकी नमाज गलत होती तो सहाबा इतराज करते, ताबईन इतराज करते, तबा ताबईन इतराज करते। लेकिन इतराज तो हुआ 14वीं सदी में आकर सिखों के शहर अमृतसर में, इंडिया में, वह सलाउद्दीन अमृतसरी बैठा हुआ और उसने कहा कि हर की नमाज सुन्नत के खिलाफ है, सिखों के शहर में। इस पर मुझे एक वाकया याद आया। हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दफा सुनाया वाकया कि मैं जब देवबंद में तफसीर का उस्ताद था, दारुल देवबंद में, तो सफर में गाड़ी में बैठा था। तो एक आदमी ने मुझे पूछा कि आप मौलाना कहाँ होते हैं? मैंने कहा देवबंद में। कहने लगे कि आप हनफी हैं? मैंने कहा हाँ। इमाम अबू हनीफा को हदीसें नहीं मिली थी, इसलिए उनकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है। कहते मैंने उसे कहा कि हम हमारे देवबंद में 5 बड़े उस्ताद हैं, अगर वो 5 बैठ जाए कहीं तो फिर हमें पता होता है कि अब कोई मसला छुपा नहीं रहेगा। अगर वो एक को नहीं याद होगा दूसरा बता देगा, दूसरा तीसरा। तो जब 14वीं सदी के देवबंद के मदरसे के 5 उस्ताद जहां जमा हो जाए वहां दीन का मसला छुपा कोई रहता नहीं। तो कूफा में 1500 सहाबा पहुंचे नबी पाक की शक्ल। तो बड़ी अजीब बात है कि जहां 1500 सहाबा है वहां सिरे से नमाज का ही पता न चले। और वो शायद बात की बात है ना कि वह नमाज का ही पता न चले। तो मैं तो ये बात नहीं मानता, क्योंकि कई दफा ऐसी बात होती है जब इकट्ठे बैठते हैं जब तो मसला हल हो जाता है। अगर एक को याद नहीं दूसरे को याद होता है, तीसरे को। तो जहां इस दौर के 5 साथी बैठ जाए तो मसला हल हो जाता है। तो कूफा में तो 1500 सहाबा पहुंचे, इतने और किसी शहर में नहीं पहुंचे। उसकी वजह क्या थी कि ये कूफा शहर हजूर पाक के जमाने में नहीं था, ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने बनवाया है अपने दौरे खिलाफत में। और इसके बनाने की निगरानी अशरफ मुबशशरा में से हजरत साद इब्न अबी वकास रजी अल्लाह ताला कर रहे थे। बहुत बड़ा शहर था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से लोगों ने पूछा कि आप इतना बड़ा शहर एक नया आबाद करवा रहे हैं, क्या मकसद है आपका? फरमाया 2 मकसद है। एक तो ये कि यहाँ इतनी बड़ी छावनी हो कि अजब को यहीं से पता किया जा सके, क्योंकि ये अरब और अजम की सरहदें मिलती है। और दूसरा ये कि यहाँ एक अजीब यूनिवर्सिटी हो, पूरे अजब में इस्लाम यहीं से फैले। चुनांचे हजरत उमर रज़ी की दोनों ख्वाहिशें अल्लाह ने पूरी की। अब जितने फतूहात हुई है वो शायद कूफा वाले करते रहे। ईरान को फतह किया तो अहले कूफा ने, मिस्र को फतह किया तो अहले कूफा ने, शाम को फतह किया तो अहले कूफा ने। तो इसलिए छौरी भी वह सबसे बड़ी थी। तो वह इस छौरी के इंचार्ज हजरत साद इब्न अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला ने बनाया गया। और वह जो इस्लामी मदरसा यूनिवर्सिटी बनाई गई उसके इंचार्ज हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला को बनाया। चुनांचे तज़किरातुल हुफ़ाज़ में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के तर्जुमे में हालात में हजरत उमर का खत छपा हुआ है
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجا تو انہیں خط لکھا ہے کوفہ کو، لکھا کہ عبداللہ بن مسعود کا مجھے اپنے پاس رکھنا زیادہ ضروری معلوم ہوتا تھا، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جن کو 4 شرطیں اللہ کے پیغمبر نے عطا فرمائی تھی، 4۔ پہلا قرآن کی شرط، بخاری میں بھی باب عبداللہ بن مسعود میں ہے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو پہلا نمبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری حدیث ہے مسلم احمد میں، حدیث کی شرط دی کہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کیونکہ یہ فقہاء صحابہ میں سے ہے نا، اس لیے یہ ہے وہی حدیثیں روایت کرتے ہیں جو منسوخ نہیں ہوئی اور جن پر عمل جاری رہا۔ آپ صحابہ جو تھے وہ ہر قسم کی روایت کرتے تھے، اس لیے حضرت پاک نے فرمایا کہ بڑا حدث ابن مسعود تبشقوا بہی وعزوا علیہ بالنواجذ، یہ حدیث مسلم احمد میں ہے۔ تیسرا فرمایا مستدرک حاکم میں حدیث ہے فضائل عبداللہ بن مسعود میں کہ اگر میں بغیر کسی کے مشورے کے کسی کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنانا چاہوں تو عبداللہ بن مسعود میں پوری اہلیت موجود ہے، امارت اور خلافت کی پوری اہلیت عبداللہ بن مسعود میں موجود ہے۔ اور چوتھی البدایہ والنہایہ میں روایت ہے ترجمہ ابن مسعود میں کہ یہ میری امت کے فقیہ ہے، اور جس کو فقیہ فرما دیا گویا ساری کاری اکٹھی ہوگی نا، وہی یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، امتی کو سب سے بڑی خیر یہی مل سکتی ہے اس کو وقفی ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے لکھا کہ امتی کو سب سے بڑی خیر یہی مل سکتی ہے اس کو وقفی ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے لکھا کہ مجھے خود ضرورت تھی کہ میں عبداللہ بن مسعود کو یہاں رکھتا اور خلافت وغیرہ کے مشوروں میں اپنے ساتھ شریک رکھتا، لیکن چونکہ میرے دل کی خواہش ہے کہ وہ یونیورسٹی عجیب یونیورسٹی ہو اور وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلے، اس نے بھی اپنی ضرورت کو پیچھے ہٹا کر تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیجا ہو، اس لیے ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ، کبھی اور کوتاہی نہ کرنا۔ تو سن 32 میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا وصال ہو گیا کوفہ میں، 14 میں گئے اور 32 میں وصال ہوا۔ اس کے بعد 40 میں جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ وہاں پہنچے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ان لفظوں میں دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جس طرح اس نے کوفے کے ہر گھر کو علم کے نور سے بھر دیا۔ جب مدینہ میں 60 فقیہ تھے بڑے فقہائے سبع جن کو کہتے ہیں، تو یہاں 4000 فقیہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر شہر کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ 2 دفعہ گیا ہوں یا 3 دفعہ حدیث کے علم کے لیے، لیکن کوفہ کے بارے میں شمار نہیں کر سکتا کتنی دفعہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں جب وہاں ہوتا تھا میں کوفے میں اتنا بڑا حلقہ ہوتا تھا حدیث کا کہ 400 دعوتیں ہوتی تھی صرف اس حلقہ حدیث۔ تو یہ وہ کوفہ ہے۔ ایک بات آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ کوفے میں شرارتیں بھی بڑی ہوتی تھی، کوفی لا یوفی مشہور ہے نا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جب سارے علاقے کو یہاں کی فوج نے فتح کیا تو وہاں سے جو لوڈی غلام آتے تھے وہ ان کے حصے میں آتے تھے۔ اب ہر مذہب کے لوڈی غلام کوفے پہنچ گئے، جو بھی ان کا جتنے بھی غلط مذاہب تھے وہ ان لوڈی غلاموں کے ذریعے ساری کوفے میں اکٹھے ہو گئے۔ تو کوفے میں جو شرارتی عنصر تھا یہ لوڈی غلام تھے، صحابہ تابعین نہیں تھے، اس لیے یہ وہاں کو خوشحال چھیڑتے رہتے تھے، کیونکہ ایک تو مغلوب ہوئے، یہ حسد اور غصہ بھی ہوتا تھا، پھر اپنی دیکھے کہ ہماری حکومتی چھری ہے، یہ ہوا ہے، تو اس لیے دنیا بھر کے گندے عقائد کے لوگ بھی کوفہ میں پہنچ گئے اس وجہ سے کہ وہ لوڈی غلام برقرار ہے۔ مولی اسماعیل سلفی غیر مقلد، اس کا فتاوی سلفی ایک جلد میں چھپا ہوا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ہر قسم کے غلط مذاہب وہاں اکٹھے ہو گئے، اس لیے انتہائی ضروری تھا کہ وہاں کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا جو تمام مذاہب باطلہ کو رد کر کے اسلام کا غلبہ ثابت کرتا، اور وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی لیے دوسرے مذاہب میں اور اس مذہب میں ایک آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ امام شافعی مکہ میں ہوئے پھر مصر چلے گئے، امام مالک مدینہ میں ہوئے، امام احمد